हाय एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आसंतु आरंभ करिबा आजिर कहानीटी बंधुत्वर परिभाषा। मनर आवेग, मनर भाव, मनर आकुहा कथा केवल जड़े बंधु अथवा बांधवी आगरे कही हुए। जीवन रे जदि जड़े भल बंधु नथिबो तेबे भाबंतु तो जीवन कौन शांति रे बितेई हेबो। बयस बढ़िबा सहित बंधु माने बढ़ंती। किछि लोक कुहंती से पिला भल नुहे, काई ता सह सांग हेउछु, कौन खराब कथा शिखिबाकू। मु बुझी पारेनी भल बंधु और खराब बंधुर संज्ञा कौन। मु आजी मो जीवनर किछि कथा कहिबाकू चाहूछि। मु विनोद, बापा मांकर गोटे बोली पुओ। सेथिपाई बोधे छोट बेलू मो उपरे बेसी नजर थिला मो परिवार लोकमानंकर। एइटा करना सेइटा करनी रे मो जीवन अधा समय चलीगला। बापा जने शिक्षक होइथिबारु श्रृंखलित जीवन यापन करिबाकू चाप पड़े। मु जेतेबेले ए दुनिया को जानिली ओ एका रहिबाकू लागिली मते अनुभव हैला मो आखि सामनारे आउ गोटे दुनिया को लुचाई रखा जाइछि। मोर इच्छा हैला से दुनिया रे पाद थापिबाकू, जहाकू युव समाज रंगीन दुनिया कहे, किंतु अन्यमानक पई असामाजिक जीवन चर्चा। रंगीन दुनिया रे पाद थापिबा परे मोर अनेक बंधु बनिथिले, जिए निज टंकारे मते विभिन्न निशा खाइबा सिखाइथिले। मु भाबुथिली एपरि सांग बोधे आउ कहार थिबे कि नाही। ठीक ओलटा पटरे मो कॉलेज सांग थिला विकास। निहाती गरीब घरर पिला, लागे गरीब भितरे रही रही मनटा भी सेमती होई जाइछि। ना बाहर चाकचक्य जीवन प्रति लालसा अछि, ना ताकू नहीं बंचिबार इच्छा। बेस साधा सीधा पिला। विकास सहित मोर बंधुता कॉलेज पढ़िबार प्रारंभरू। प्रथमे से ही मोर एकमात्र बंधु थिला। धीरे धीरे मु अन्य मानक सह बंधुता बढ़ाई चलिली। विकास मोर बहुत पछरे रहीगला। से आगरू जेपरी थिला एबे भी ठीक सेमिति, किंतु मु बदली गली। मो मनरे ता प्रति थिबा भावना परिवर्तन होईगला। मोर नुआ सांग मानक सह समय काटिबारे जाउथिला। से दिन विकास मो रूम को आसीथिला। मु अचेत अवस्था पड़ी थाए। विगत रात्ररे पार्टी करी एपरी अवस्था मोर। समय दिन 12टा हेलाणी। विकास मते उठाई भल कि गाधोई देइथिला। मो घर चटणारे गड़ुथिबा से मद बोतल गुड़िकु नहीं बाहरे फोपाड़ी थिला। मु सबु देखुथाए। ताकू आसीबार कारण पचारिली। बेस गोटे काम करिबा भली उत्तर देला, तते देखिबाकू आसीथिली। 2 दिन हेला कॉलेज जाइनु। पढ़ापढ़ी कथा छाड़े, तो निजकू थरे देखिलुनी, कौन मिलुची तते। मौसा फोन करिथिले, संध्यारे आसी पहुँचिबे। भाबिथिली आसी देखंतु निज पुओ किपरि पाठ पढ़ुची, किंतु भल लागिलानी। से जणे शिक्षक अन्य पिलामानंकु मनीष कले, किंतु निज पिलाकु एपरि अमनीष हेबा देखि निजको क्षमा करि परिबे। केवल तांकरी पाई मु व्यस्त। मो धैर्यर बंध भांगी सारिथिला। विकास मते अविवेकी भली लागुथिला। सांग हेला बोली मो जीवन उपरे मो बापांक कथा कहिबो। मु चित्कार करी उठिली, मो बापांकु तू फोन करी डाकिचु? तो पाखरे पैसा नाही बोली मते तू हिंसा करुछु? मो जीवन मु जेपरी चाहिबी बंचिबी, तू किए मते कहिबाकू? सेदिन मो पाटी को जहाँ आसीथिला मु कहिथिली विकास को। एपरी कि धक्का दे रूम रु बाहरे छाड़ी देई आसीथिली। विकास आखिरे सेदिन मु लुह जकेई आसीबार देखिथिली। मो मन किंतु तरली नथिला, कारण मो आखिरे कला रंगर पट्टी निजे मु बांधी देइथिली। बापा संध्यारे आसी पहुँची थिले। लागिला बापा जेपरी मो विषय सबु किछि जानी सारिथिले। बहुत गुमसुम भावरे गोटे चौकी उपरे बसी रहिथिले। बापांक अवस्था देखिबा परे विकास उपरे आहुरी जोरे राग आसुथिला। भाबुथिली सबु तारी दोष, से ही बापांकु सबु कहिथिबो। बापांक अवस्था पाई से ही दायी।
କିନ୍ତୁ ଥରେ ମାତ୍ର ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲି, କାରଣ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି କିଛି ଭୁଲ କରୁନାହିଁ। ବାପା ନୀରବରେ ବସି ବସି ଅଖିଆ ଅପିଆ ତା ପରଦିନ ଚାଲିଗଲେ। ଗଲାବେଳେ ଏତିକି କହିଗଲେ, ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ତୋ ନିଜ ହାତରେ, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଏନି। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଖରାପ ଲାଗେ ସେ ହିଁ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ। ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିବା ପରଦାକୁ ଖୋଲ, ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। ବାପା ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ କଥାଗୁଡ଼ା ମୋର ଏ କାନରେ ପଶି ସେ କାନରେ ବାହାରିଗଲା। ମୋ ସ୍ୱଭାବରେ ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା, ନା ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆର ଚାକଚକ୍ୟ ମୋତେ ମତୁଆଲା କରିଥିଲା। ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ମଜା କିଛି ନିଆରା ଥିଲା। ମୋ ପାଖରୁ ଯିବା ପରେ ବାପା ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହେଲେ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ବାପାଙ୍କ ଦଶକର୍ମରେ ମୁଁ ବିକାଶକୁ ଦେଖିଥିଲି। ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଥିଲା ମୋ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ବିକାଶ ହିଁ ଦାୟୀ। ତାକୁ ଦେଖି ପଦଟେ କଥା ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ନଥିଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ମୋତେ କହୁଥିଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲି କି ପିଲାଟି କେଜାଣି ତାକୁ କେମିତି ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ କଥା ହେଉନି ତା ଘରେ ଆସି ଏସବୁ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିଜକୁ ମହାନ ଭାବୁଛି? ଏପରି ଭାବନା ବିକାଶ ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଆସୁଥିଲା। ଖୁବ୍ ଦୂରତା ତା ମୋ ଭିତରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଜୀବନରେ ତା ସହ ଆଉ ବନ୍ଧୁତା ରଖିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳେ, ତା ସହ ବଦଳେ ସମ୍ପର୍କ। ସମୟ ହିଁ ଅବଗତ କରାଏ କି ତୁମେ କିଏ ତୁମର ନିଜର ଆଉ କିଏ ନିଜର ନୁହେଁ। ଏପରି ଏକ ଜାଗାରେ ଠିଆ କରିଦେବ ଯେଉଁଠି ତୁମେ ନା ପଛକୁ ଫେରିପାରିବ ନା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି, ଜଣେ ହିଁ କିଏ ତୁମ ସହିତ ଠିଆ ହେବ, ଆଉ ଯିଏ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବ ସେ ହିଁ ତୁମର ସଚ୍ଚା ବନ୍ଧୁ। ମୋର ଏତିକି ବୁଝିବାରେ ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ମୋ ପାଖକୁ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କୌଣସି ଏକ ଝିଅ ସହ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏପରି ତିଆରି ହୋଇଛି ଦେଖିବା ଲୋକ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ସେ ଝିଅ ସହ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା, ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ମୁଁ କେବେ କିପରି ଏପରି କରିବାକୁ ମୁଁ ଭାବି ବି ପାରିବିନି। ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଚାଲିଥାଏ। କେଉଁଠି? ଏ ଝିଅ କିଏ? ଆଗରୁ କେବେ ତ ଦେଖିନି। ମୁଁ ତ ଏ ପିଲା, ହେଲେ କେବେ? ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। ନିଜକୁ ଭଲ କି ଦେଖିଲି। ନା, ମୁଁ ହୋସ୍ରେ ତ ନାହିଁ। ନିଶାରେ ଥିବାବେଳେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲୁ? ଏବେ କହ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବୁ ନା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବୁ? ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଗଲା। କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି? ଲୋକ ଲଜ୍ଜାରେ ମୋ ଘର ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ କିପରି? ବାପାଙ୍କ ପରି ବୋଉର କିଛି ହୋଇଯିବନି ତ? ମୁଁ ଡରିକି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ବାପା ଚାଲିଯିବା ପରେ ବୋଉ ମୋ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଉଥିଲା। ବୋଉକୁ କହିଲି, ମୋର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କୋର୍ସ କରିବି। ବୋଉ ଥରୁଟେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କଲାନି କି ପଚାରିଲାନି। ମୋ ଭିତରେ ସେଦିନ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ବାପାଙ୍କ ଶେଷ କଥା ମୋର ବାର ବାର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଏସବୁଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ଫେରିଯିବି ମୋ ପୂର୍ବ ଜୀବନକୁ, ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଅଛି, ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିବାରେ ଅଶେଷ ଶାନ୍ତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାବନା ଭାବନାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ସବୁ ସୁଧୁରିବା ପ୍ରତିବଦଳରେ ବିଗିଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଏ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଚୋରାବାଲି। ଥରେ ପାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ କେହି ମୁକୁଳିକି ଆସେନି। ସେ ବାଲି ଧସେଇ ନେଇଯାଏ ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ। ମୁଁ ଏବେ ସେ ଚୋରାବାଲିରେ ସଲିଳ ସମାଧି ନେବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମାଗିବା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ। ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ଏପରି ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ମରିଯିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଘରେ ବଢ଼ିଲା ଭଉଣୀର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବି ଖରାପ କରିସାରିଲେଣି।
ବୋଉ କେଉଁଠୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣି ଦେବ? ନା ନିଜକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଲେ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ନିଜ ପୁରୁଣା କପଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧି ପଙ୍ଖାରେ ପକାଇଲି। ବୋଉ ପାଖକୁ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଲେଖିଲି, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପରେ ବେକରେ ସେ ଫାଶିକୁ ଗଳେଇଲି। କିନ୍ତୁ କୋଉଠୁ ଥିଲା କେଜାଣି ସେ ବିକାଶ? କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପଶି ଆସିଲା। ମୋତେ ତଳକୁ ଆଣି ମୋ ଗାଲରେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ାଟେ ପକେଇଲା। କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା ମୋତେ। ଆଜି ବି ତା ଆଖିର ଲୁହକୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥାଏ। ସେ ପାଗଳ ଭଳି ହେଉଥାଏ। ତା ବନ୍ଧୁତାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୋ ଛାତି କୋରି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ପରି କାନ୍ଦୁଥିଲି। ସେ କୋଳେଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ଜଣେ ଯେପରି ବାପା ଅଥବା ବଡ଼ ଭାଇ ପରି। ତା ଭିତରେ ବାପା, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ କରୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଲି। ସେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲା। ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲା, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ବିକାଶ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୋ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲା। ଆମ ଘରୁ ତା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛି। ମୋ ଉପରେ ରୀତିମତ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବା ବନ୍ଧୁ କେମିତି ଜାଣିପାରିବନି ମୁଁ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି? ସେଦିନ ବୁଝିଥିଲି ସଚ୍ଚା ବନ୍ଧୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି। ବିକାଶ ପରି ବନ୍ଧୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ, ସେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଅନେକ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଲି ମୁଁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବା ପରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହୋଇଗଲା। ଭିଡ଼ିଓର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ନିଶାରେ ଥିବାବେଳେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଓ ଏହାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ଝିଅ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏ କେସ୍ ସହ ଯୋଡ଼ା ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କଲା। ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବୁଥିଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବାରେ ଅନେକଙ୍କର ହାତ ଥିଲା। ମୁଁ ବିକାଶ ଆଖି ସହିତ ଆଖି ମିଶାଇ ପାରୁନଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ବଦଳିଗଲି। ବନ୍ଧୁର ପରିଭାଷା ମୋ ପାଇଁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ମହାନ ଭାବୁଥିଲି, ବିବେକ ମୋ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।